Hi everyone. Today we are going to discuss about the topic called volume integration in the chapter of vector integration in the Mathematics-2. So B.Tech Mathematics lo we will have this topic volume integration. So చాలా మందికి ఒక ఫియర్ ఉంటుంది వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి బట్ very important topic in the exam point of view. So if you have seen volume integrations, first definition into చూద్దాం. Let us see the definition. F is a function. So f is equals to f1i plus f2j plus f3k be a vector point function v. So v be the function of integration of f over is defined as. అంటే ఏంటంటే f అనేది ఒక function he has given. For that function we are considering it as volume. So volume integration solve చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఇచ్చిన ఫంక్షన్కి మనం ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి. సో వాల్యూమ్ అంటున్నాం కాబట్టి 3 sides. సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ 2 sides. లైన్ ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ one integration. But volume integration will consist of triple integration. If you could have seen triple integration. So the given function is ఒక ఫంక్షన్లో అది వెక్టర్ ఫంక్షన్ కాబట్టి f1i plus f2j plus f3k. It consists of I values, j values and k values. So that will be derivated into dv. That is equals to triple integration of f1i plus f2j plus f3k dx into dy into dz. So ఈ ఫంక్షన్ నేను I in terms of I, j, k టర్మ్స్లో నేను రాసుకున్నాను. సో ఈ స్టెప్ అర్థమైందా మీకు? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇఫ్ నేను ఏం చేశానంటే I టర్మ్స్ సపరేట్ చేసా, j టర్మ్స్ అండ్ k టర్మ్స్ ఐ హ్యావ్ సపరేటెడ్ ఇట్. I into triple integration of function. So first x values f1 of f1i I have taken outside dx dy dz plus j into triple integration of f2 into dx dy dz at the same time plus k into. The only thing is I have separated the individual terms and at last we need to add all these three so that the final answer will be that volume integration answer. So this is the only basic definition and the formula for the volume integration. We have many types of volume integrations. If you could have seen here, you will be visible with it. So integration of divergent of function into dv is equals to triple integration of divergent f into dv. So divergent can also be written as del. Del is equal del into del dot f bar dr. At the same time del is nothing but I into dou by dou x plus j into dou by dou y plus k into dou by dou z. అంటే del అనేది ఏంటి dou by dou x plus dou by dou y plus dou by dou z. ఇక్కడ ఐటమ్ f ఫంక్షన్లో ఏమున్నాయి f1 f2 f3 ఉన్నాయి కాబట్టి see this f bar is f1i plus f2j plus f3k into dv. that is common. బట్ ఈ డెల్ ఉంది కదా, ఈ డెల్ ఫంక్షన్ని I ఇంటూ డో బై డో ఎక్స్ ప్లస్ జే ఇంటూ డో బై డో వై ప్లస్ కే ఇంటూ డో బై డో జెడ్ ఇలా రాసుకున్నాం. దాని తర్వాత ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డో f1 బై డో ఎక్స్. సో హియర్ I డాట్ I, j డాట్ j, k డాట్ k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో I డాట్ I dot vector dot into I dot I is equals to 1, j dot j is equals to 1, so that will be removed. So dou by dou x into f1, dou f1 by dou x, dou by dou y into j, so dou f2 by dou y, sorry dou by dou y into f2, so dou f2 by dou y. In the similar way dou f3 by dou z into dx dy dz in the three sides x y z. So this is how we called as vector integration. ఇది divergent function ki this is the first type in volume integration. Second type is curl function. We have already studied in vector differentiation chapter. That is curl f into dv is equals to triple integration of del into del cross f bar into dv. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే క్రాస్ వెక్టర్ ఉంది, ఇక్కడ డాట్ వెక్టర్ ఉంది. సో I డాట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 కాబట్టి అలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేసుకుని రాసుకున్నాం. దెన్ వాట్ అబౌట్ కర్ల్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే
ఇక్కడ సింపుల్గా మీరు ఒక ఇంటిగ్రేషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు కింద v అని పెడితే వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రేషన్ అని వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. if you don't put this v value and if you simply write only one integration symbol, then it will be cancelled in your examination. మీకు పక్కా మార్క్స్ కట్ చేస్తారు. So you need to definitely mention these three integrations. And this del cross f bar is nothing but curl f. So del ఇప్పుడు డిటర్మినెంట్ ఫార్మ్లో రాసుకోవాలి. I j k by dou x dou y dou z f1 f2 f3 into dx dy dz. So these are the types. So in this volume integration, let us solve one problem. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, you first learn the question. If f bar ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటి? if f is equals to 2xzi minus xj plus y square k. ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పా, ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తాడు, ఆ ఫంక్షన్లో i j k వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ అ i టర్మ్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ j టర్మ్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ k టర్మ్. సో దిస్ టోటల్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ దట్ హీ హ్యాస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? evaluate integration of f bar dot dv where v is the region bounded by the surfaces. ఒక వాల్యూమ్, ఈ ఫంక్షన్ ఒక వాల్యూమ్ రీజియన్ అనేది ఉంది, ఆ రీజియన్ XYZ సర్ఫేసెస్లో చుట్టుకొని ఉంది. సో ఆ సర్ఫేస్ వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి అనేది వీ నీడ్ టు ఫైండ్. దానికి లిమిట్స్ వీడే ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ. ఎక్స్కి ఎక్స్ లిమిట్స్ వచ్చేసి 0 to 2, y లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 0 to 6, z లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ x² to 4. ఓకే, గివెన్ దాట్ ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏం రాసుకోవాలంటే, మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ f బార్ రాసుకున్నాం. f బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫంక్షన్, ఇచ్చిన ఫంక్షన్ రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు డూ f1 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ f1 అంటే ఏంటి? 2xz. f1 అంటే 2xz. ఇక్కడ i బార్ ఉంది కదా, ఈ i బార్ లైట్ తీసుకో. i బార్ j బార్ k బార్ వదిలేసి i టర్మ్లో f1 అంటే ఏంటి? 2xz. j టర్మ్లో మైనస్ x, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది x. f2 is equals to minus x and f3 is equals to ఇక్కడ k టర్మ్, సో లీవ్ దిస్ k ప్లస్ y స్క్వేర్. సో ఆన్సర్ ఇస్ y స్క్వేర్. f1 f2 f3 వచ్చేసింది. ఇక్కడ నుంచి ఫార్ములా ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్కి? ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఇంటూ డివి అంటే dx dy dz, వాల్యూమ్ అంటే x y z. సో సపరేట్ చేసుకోవాలి. i టర్మ్స్ ఇంటూ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ f1 dx dy dz. సో ఈ f1 ప్లేస్లో మనం ఏం రాసుకోవాలి? i బార్ మన i టర్మ్ మనం బయటకు తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏంటి? f1 అంటే 2xz. సబ్స్టిట్యూట్ f1 2xz in terms of f1 and solve dx dy dz. And second term j into f2. Next f3. చూడండి ఇక్కడ i into triple integration of 2xz. f1 ప్లేస్లో మనం 2xz రాసుకున్నాం, మిగిలిందంతా కామన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఇక్కడ f2 ప్లేస్లో మైనస్ x సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, అండ్ ఇక్కడ f3 ప్లేస్లో y స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి? సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఒకటే దగ్గర చేయాలంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. సో చాలా లెంత్. సో ఫస్ట్ ఇదంతా ఒక టర్మ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ టర్మ్. సో 3 టర్మ్స్ కింద మనం సాల్వ్ చేసి యాడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. అండ్ ఇక్కడ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్కి ఆల్రెడీ లిమిట్స్ మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. ఒక ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చేసి x వాల్యూస్, y వాల్యూస్ అండ్ z వాల్యూస్. సో x లిమిట్స్ ఏంటి? x ఈక్వల్స్ టు 0 to 2, 0 to 2 అనేది లిమిట్స్. అండ్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 to 6 అండ్ z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x² to 4. 2xz dx dy dz plus I into plus j into again substitute the limits in all the terms. Next first ఈ టర్మ్ i టర్మ్ని సాల్వ్ చేయండి, నెక్స్ట్ j టర్మ్ని సాల్వ్ చేయాలి, నెక్స్ట్ k టర్మ్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నాను అనేది కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. అండ్ ఒక టర్మ్ సాల్వ్ చేయడం వచ్చేస్తే మిగిలిన 2 టర్మ్స్ అనేది వెరీ సింపుల్. సో i1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు i ఇంటూ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ నేను ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్, సో ఐ ఫర్గాటెడ్ టు రైట్ హియర్. సో x ఈక్వల్స్ టు 0 to 2, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 to 6 అండ్ z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x² to 4. ఫస్ట్ మనం zతో సాల్వ్ చేద్దాం. zతో సాల్వ్ చేసి
So let us solve this problem with first z square. So z is equals to x square to 4. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, dz తో సాల్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి z టర్మ్స్కి సాల్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి dz అనేది లోపల తీసుకొని dy అండ్ dx టర్మ్స్ బయటకు రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. సో ఫస్ట్ మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, లిమిట్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ z ప్లేస్లో ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ z 2xz dz. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ z అప్పర్ లిమిట్ ఏంటి, అప్పర్ లిమిట్ ఏంటి 4, లోవర్ లిమిట్ ఏంటి x స్క్వేర్. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ z ఏంటి dx స్క్వేర్ బై 2. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ xకి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x dx. In the same way integration of z dz, integration of z dz, z square by 2, upper limit minus lower limit. మిగిలిందంతా as it is, only upper limit minus lower limit. upper limit substitute చేయండి z ప్లేస్లో, x అలానే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఈ here 2 and 2 get cancel, 4 square minus x square whole square. x square ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ లిమిట్, దానికి మళ్ళీ స్క్వేర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ z స్క్వేర్ కాబట్టి 4 స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ dy dz. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయండి. 4 స్క్వేర్ అంటే ఎంత 16, x టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 అండ్ హియర్ మల్టిప్లై చేయండి 16 ఇంటూ x 16x, 16 ఇంటూ x 16x అండ్ హియర్ x టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 ఇంటూ x టు ద పవర్ ఆఫ్ 5. అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు 16x అగైన్ వీ హ్యావ్ x టర్మ్స్. మనం ఇప్పుడు x టర్మ్స్ని సాల్వ్ చేయాలి. x టర్మ్స్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి, i ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ y టర్మ్స్. ఆల్రెడీ మనం zతో సాల్వ్ చేసాం. y టర్మ్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్. y టర్మ్స్ లేవు అంటే అర్థం ఏంటి, 1 ఇంటూ dy. 1 ఇంటూ dy అంటే 1 ఇంటూ dy అంటే x వస్తుంది, ఓన్లీ x వస్తుంది. ఆ x ప్లేస్లో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. చూడండి ఇక్కడ 16x అలానే రాసుకున్నాం, మైనస్ x టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 కూడా అలానే రాసుకున్నాం. సో ఇక్కడ x, సో ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ 6 మైనస్ 0 అండ్ ఇక్కడ కూడా 6 మైనస్ 0 ఏమవుతుంది 6 ఉంటుంది. ఇక్కడ 6, ఇక్కడ కూడా 6. i ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0. ఇప్పుడు x టర్మ్స్కి అప్లై చేయాలి. x టర్మ్స్కి అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది 6 ఇంటూ 16 96x మైనస్ 6 ఇంటూ x టు ద పవర్ ఆఫ్ 5. సో i ఇంటూ 96 x టు ద పవర్ ఆఫ్ see here integration of x dx, x square by 2, integration of x ds, x square by 2. Next again here also x to the power of 5, integration of x to the power of 5 dx, x to the power of 6 by 6. Here 6 and 6 get cancelled. Upper limit minus lower limit. Upper limit ఏంటి 2, 2 square అంటే 4, limit lower limit 0 square minus 0. So here 6 to the power of 6, x to the power of 6, sorry, that is 2 to the power of 6 minus 0 to the power of 6. సో 0 టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 ఎంతైనా 0 కాబట్టి 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 అనేది ఆన్సర్. i ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 128. ఇన్ ద సిమిలర్ వే సాల్వ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఫస్ట్ zతో సాల్వ్ చేస్తే హియర్ యూ విల్ గెట్ z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x స్క్వేర్ టు 4. సేమ్ లిమిట్స్ ఈ టర్మ్కి కూడా, ఓన్లీ జస్ట్ మైనస్ x ఒక్కటే ఉంది. ఇది x టర్మ్స్తో మాత్రమే సాల్వ్ చేయడం. సో z టర్మ్స్ లేవు కదా, z టర్మ్స్ లేవంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది z వస్తుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 dz, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 dz ఇట్ ఈస్ z. ఈ z ప్లేస్లో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ 4 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. అవునా, అప్పర్ లిమిట్ 4 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 4 ఇంటూ ఎక్స్, ఓకే, మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్ బయట ఉంది. ఇప్పుడు ఈ బ్రాకెట్లో 4 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, 4 ఇంటూ ఎక్స్ 4x, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్, ఎక్స్ క్యూబ్.
ఇన్ ద సేమ్ వే వై కూడా వై టర్మ్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఇక్కడ 1 వస్తుంది. 1 వస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 dy దట్ ఈస్ y వస్తుంది. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. అప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 4xy మైనస్ ఎక్స్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 4x ఈ y ప్లేస్లో అప్పర్ లిమిట్ ఎంత 6, లోవర్ లిమిట్ 0. 6 వస్తుంది. 6 4 జా 24x. 6 4 జా 24 ఇంటూ ఎక్స్ 24x. 6 ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ 6x క్యూబ్. సో ఇలా సాల్వ్ చేస్తే మీకు j వాల్యూ 24 వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ మైనస్ j ఇంటూ 24x ఇంటూ dx మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 2 6x క్యూబ్ ఇంటూ dx. ఇప్పుడు అగైన్ ఇప్పుడు ఎక్స్తో సాల్వ్ చేయాలి. ఎక్స్తో సాల్వ్ చేస్తే లిమిట్స్ ఏంటి 0 to 2 x²/2. 0 to 2 అంటే 4. ఓకే, ఈ 2 ఇక్కడ 12 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2² ఎంత 4. అలానే సాల్వ్ చేస్తే j ఇంటూ 24 వస్తుంది. I2 వాల్యూ ఎంత మైనస్ j ఇంటూ 24. ఇన్ ద సేమ్ వే k వాల్యూ is equals to 388k. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి i1 ప్లస్ i2 ప్లస్ i3 సాల్వ్ చేస్తే మనకు వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది. 128i మైనస్ 24j ప్లస్ 384k. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సింపుల్ ప్రాబ్లం. So hope you all understand. So please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.